اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے میں موجود حمزہ رضی اللہ عنہ جام شہادت نوش فرمائے۔ آپ کے ناک کانوں وغیرہ کو کاٹ لیا گیا، آپ کو مسلح بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کی حالت دیکھی، بہت بے تاب ہوئے، بیزار ہوئے، اور آپ کو زور سے رونا آ گیا، کیونکہ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے رفیق، آپ کے دوست اور آپ کے چچا اور آپ کا ساتھی تو حمزہ رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ ان کی جامع شہادت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیزار ہوئے، بہت روئے۔ اسی کا واقعہ، وہی روایت یہاں ابھی تعلیم کی جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور بے درد کافروں نے آپ رضی اللہ عنہ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ ڈالے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ شہیدوں کی نعشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا، نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں، ایسے ظلموں کے دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے، اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آ کر دیکھا، ان للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں نعشیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں، میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ قوی تھیں، ایک گھونسا میرے مارا اور کہا پرے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ 2 کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے۔
जिनका नाम हज़रत सुहैल रज़ी अल्लाह अन्हु था, उनका भी कुफ़ार ने ऐसा ही हाल कर रखा था जैसा कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का था। हमें इस बात से शर्म आई कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को 2 कपड़ों में कफन दिया जाए और अंसारी के पास एक भी ना हो। इसलिए हमने दोनों के लिए एक एक कपड़ा तजवीज़ कर दिया, मगर एक कपड़ा उनमें बड़ा था, दूसरा छोटा। तो हमने कुरान में जो कपड़ा जिनके हिस्से में आ जाएगा वो उनके कफन में लगाया जाएगा। कुरान में बड़ा कपड़ा हज़रत सुहैल रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आया और छोटा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आया, जो उनके कद से भी कम था कि अगर सर को ढांका जाता तो पाँव खुल जाते और पाँव की तरफ किया जाता तो सर खुल जाता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सर को कपड़े से ढांक दो और पाँव पर पत्ते वगैरह डाल दो। इब्न साद रज़ी अल्लाह की रिवायत में है कि हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा जब 2 कपड़े लेकर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह की नाश पर पहुँची तो उनके करीब एक अंसारी उसी हाल में पड़े हुए थे, तो एक एक कपड़े में दोनों को कफन दिया गया। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह का कपड़ा बड़ा था। ये रिवायत मुख्तसर है और ये 2 जहां के बादशाह के चचा का कफन है। ये 2 जहां के बादशाह के चचा का कफन है। वो भी इस तरह की एक औरत अपने भाई के लिए 2 कपड़े देती हैं, उसमें ये गवारा नहीं कि दूसरा अंसारी बेकफन रहे। एक एक कपड़ा बांट दिया जाता है। फिर कब छोटा कपड़ा उस शख्स के हिस्से में आता है जो कई वजह से तरजीह का इस्तेहकाक भी रखता है। गरीब परवरी और मसावात के दावेदार अगर अपने दावों में सच्चे हैं तो उन पाक हस्तियों का इत्तबा करें जो कह कर नहीं बल्कि करके दिखला गए। हम लोगों को अपने लिए उनका पैरोकार कहना भी शर्म की बात है। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये मसावात, ये बराबरी, ये हमारे जिगर गुर्दे का खेल नहीं, ये हमारे बस का भी नहीं। ये तो हमारे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अजमईन ने कह कर नहीं कर के दिखा दिया। कि क़यामत की सुबह तक इन बातों को याद किया जाएगा और जब तक ये दुनिया रहेगी ये उनकी कुर्बानी लोगों के लिए नसीहत का ज़रिया बनती रहेगी। काश कि हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी उन्हीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हम उन्हीं की उम्मती में हैं, वो हमारे रसूल हैं, हम भी मुसलमान होने का दावा करते हैं। तो क्यों नहीं अपने भाइयों के साथ वो बराबरी व मसावात का काम करते हैं कि जब ऐसा मौका आता है, जब मामलात होते हैं तो वहाँ सिर्फ हम और हम की बीमारी होती है और हमारा अपने की बीमारी लगी रहती है। हम सामने वाले भाई को भूल जाते हैं कि वो भी हमारी तरह हमारे भाई हैं, वो भी सहाबा की तरह जिस तरह आपस में भाई थे वो भाई हैं हमारे, वो भी कलमा गो हैं, वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, उनका भी बराबरी का हक़ है। इस बात को हम भूल जाते हैं। आइए इस बात का हद करके उठते हैं। इंशाअल्लाह ताला अपने मामलात हम अपने भाइयों के साथ वैसा ही करने की कोशिश करेंगे जैसा हूबहू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने किया, करके दिखाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म कर दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहकामात उतार दिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।